Muhterem milletdoshlar, hayırlı günler, izgi tilekler sizge. Men Maris Jamali ulu Gayitov, ko'rnekli shoira, dramaturg Gülşat Zaynasheva turunda topshiruvlarni davom etam. Gülşat Zaynasheva nashriyat Tatariston kitob nashriyatida ishlaydi. Endi hozir kadrlar bo'ligi boshlig'i. Şol vaqtda 1970-yılda nashriyat direktori G'araf ağa Sharafetdinov kabinetine ruxsat so'rab, ikki xizmatkar tortma ko'tarib, ul tortmada shampanskiy sharabi shishalari tizilgan kelib kiralar direktor kabinetine. Ham o'zlarining uzrlarini aytalar. Mana biz Sıra zavodi xizmatkorlari yangi ishimlik chiqara boshladik. Ul alkogolsiz susag'anni bosa turgan gazli ishimlik. Biz onu ko'plab chiqarishga niyatlibiz. Mana şol ishimlikning ismi yo'q. Tatarcha motor isim kerak. Bizga yordam eta olmaysizmi deydi. Direktor bu xizmatkorlarni Gülşat Zaynasheva yanına yubora. Mana Gülşat Zaynasheva yanına borig'iz, ul sizga yordam etar deydi. Gülşat opa bu masalani o'zi hal etarga niyatli. Ham xizmatkorlarga ayta, oshib ko'rsatingiz hali shu shishani deydi. Shishani tig'iz bukini oshib jibargach, urg'ilib ishimlik berib chiqa. Yariyali xizmatkor qo'linda bokal, şol bokalga og'iza. Gülşat opa biroz o'ylab turgach ayta, bu ishimlikka biz Shoyan Chakan ismini berik deydi. Mana xizmatkorlarga bu isim bek o'shoy, chunki ishimlik kukuruzi shimolidan ishlangan maxsus texnologiya bilan bu isim onun jismine de to'g'ri kela. Shundan ular shodlanib, rahmat aytib, olib kelgan ishimliklarin nashriyat kollektivine bo'lak etib qaytib ketalar. Shundan so'ng zavod şol 70-yıllarda 100.000 dekalitr şol ishimlikni chiqarib, ishlab chiqarib sotuvga qo'ya. Ishimlikni xalq bek yarata, onun bayasi da qiymat tugul. Men o'zimda ul ishimlikni tatib qaraganim bar, ichganim bar. Shulay etib zavod ko'p tobush ola bu ishimlikdan. Mana Gülşat opaning shu so'z o'ng'ayidan aytayım hali. Ul obrazlı atamalar o'ylab chiqara. Shunday atamalari onun bek ko'p. Mana birinchisi onun kompozitor Sara Sadikovani ul Qalfoqli Sandoqash deb atadi. Ham şol isimda kitob chiqardi. Mana bunda ul kitob. Nashriyatda muharrirlar qarshi kelalar. Sandoqashning qalfog'i yo'q deb qarshi kelib batashalar. No, Gülşat opa ularni ishondira. Shundan da Sara Sadikova
һәр вакыт сәхнәдә калфак киеп йөрде. Ул бик оста опера җырчысы була бит инде башта. Шулай итеп, Гөлшат апа ул китапны чыгарды. Икенче атама «Кояш гомере». «Кояш гомере» дигән шигырьне язгач, Фәтхерахман Әхмәдиев аңа бик матур музыка, көй язган. Ул җыр бик популяр булып китте. Балалар да җырлый, зурлар да җырлый. Ул бит әниләргә мәдхия, әниләрне мактап, аларга озын гомер теләп язылган шигырь. Нәшриятта тагын каршы киләләр. Мөхәррирләр әйтәләр, кояшның гомере булмый, халык телендә булмаган сүзләрне язарга кирәк түгел дип Гөлшат апага каршы киләләр. Әмма Гөлшат апа тагын исбатлап, шул җырны шул исемдә чыгара, «Кояш гомере». Менә хәзер Минзәләдә бик зур фестиваль бара. Ел саен яшьләр, балалар катнаша. Шул фестиваль атала «Кояш гомере телим мин, Минзәләм сиңа» дип. Менә бу исем кирип китте. Хәзер сәнгатьтә, концертларда, фестивальләрдә ул исем, ул атама файдаланыла. Аннан соң бик күп атамалар. Мәсәлән, Бөҗәкләр концерты, Җырчы Миләш, Гөлбакча, Гөл әни. Бик күп шундый атамалар, яңа атамалар, оригинал атамалар уйлап чыгарды Гөлшат апа. Юрий Гагарин космоска очкач, «Галәм лачыны» дигән шигырь яза Гөлшат апа. Аңа Әнвәр Бакиров музыка яза. Менә «Галәм лачыны» бик кызык исем. Адашкан мәхәббәт, газаплы мәхәббәт, хаклык диңгезе, мәхәббәт яңгыры һәм башкалар. Менә шундый оригинал образлы атамалар авторы Гөлшат апабыз. Ул Габдулла Тукай исемендәге язучылар клубына җомга кичәләренә мин еш йөрдем. Менә истә калган бер концерт турында әйтим әле, бик кызыклы бер вакыйга исемә төште. Совет армиясе 23 февральгә багышланган, Совет армиясе көненә багышланган концертта Гөлшат апа һәм шагыйрә Лена Шагыйрҗан Габдулла Тукайның «Бала белән күбәләк» дигән шигыренә театр уйнадылар. Гөлшат апа күбәләк булып киенгән, иң башына канатлар куйган. Лена Шагыйрҗан бала ролен уйный. Бала сорау бирә: Лена, ничек соң тормышың, ничек көн күрмешең күбәләккә? Күбәләк җавап бирә: Гөлшат апа, уйныймын, очамын, пенсиям килгәндә ди. Шуннан тамашачылар гөрләтеп кул чаптылар, без кул чаптык. Бик кызык килеп чыкты. 1959 елда Гөлшат Зәйнәшевага күренекле композитор Рөстәм Яхин мөрәҗәгать итә. Музыка язу өчен
şiirler soruy, sözler soruy, jır teksti soruy. Gülşat apa аңа yazıp bire Gitme Sandugaç деген şiirin. Gitme Sandugaç şiirine Rüstem Yaxin şunday ahanglı, küçlü, мұңлы muzika yazıp bire. Hem anı birinci bulup bizning büyük jırşımız İlham Şakirov el o vaqtda yaş jırşı konservatoriya studenti jırlap ko'rsatkach, Gülşat apa mağa bek şotlana hem o'zining istaliginde bulay deb yoza. Şul kadar meni oshadi bu jir, men unsiz qoldim dey. Mana bu Gitme Sandugaç jiri shundan da bek populyar bo'lib ketdi. Ani bizning o'tkazangan ko'rnikli jırchilarimiz boshqardi. İlham Shakirovdan so'ng Haydar Begishev, ondan so'ng Bafira G'izatullina, Rustam Malikov, Georgiy Ibushev, Filuz Kahirov, Rishad Tuhfatullin, Almaz Husaynov, даже Qitay jırchisi Shujan Hao, Qitay jırchisi ul yosh yigit Qozon konservatoriyasida aspiranturada o'qiy. Mana Moskvada Rashid Vahapov bag'ishlangan konsertda ul shul jirni boshqarib bek o'ngishga erisha, kuchli olqishlar Moskva tomoshachilari shoq qotib ani kuchli olqishlar bilan ko'malar. Albina Shohimuratova bu jirni boshqa illarda hozir jirlab boshqarib yuriy. Bu jirga bizning ko'rnikli san'atkorlar yuqori baya berdilar. Ani klassik eser deb atadılar. Mana shular orasida Tatariston ansamblining yetakchisi Lema Kustabayeva, yozuvchi Maqsum G'arayev, shoirlar, adiblar, kompozitorlar bu jirga bek yuqori baya berdilar. Ko'rnikli jurnalist Almira Adiyatullina o'zining istaliklarinda yozgan Butun Dünya Tatar Kongresining 4-chi qurultoyida, ul bo'la 2007-yilda dekabr oyida Gitme Sandugaç jirin Georgiy Ibushev boshqara. Shul qadar kuchli ta'sir eta delegatlarga, chunki onda chet ellardan kelgan tatarlar o'tira. Qaybirlarining ko'zlaridan yosh oqdi deb yoza Elmira Adiyatullina. Bu jir turunda G'alima Daniya Sibg'atullina Ne'matjonova bu jir mangilik g'asrlardan g'asrlarga ko'chib borashaq deb yozdi. Rabit Batulla shu jiri bilan Gulshat Zaynasheva o'zine haykal qo'ydi deb yoza. Nurmuhammad Hisamov, g'olim, professor, Gitme Sandugaç, Minargaydi Ural tog'larini ham boshqa jirlari yuqori yangrashli klassik xazina bizga kirdi deb yozdi.
Язучы һәм галим Тәлгать Галиуллин. Ул Китмәс сандугачны тоже шулай классик әсәр дип бәяләде. Консерватория студенты Илһам Шакиров бер вакыт Гөлшат апаларның фатирына килә һәм аңа Гөлшат апа үзенең бер шигырен укырга бирә. Үзе чәй әзерләп йөри. Ул шигырь «Менәргә иде Урал тауларына» дип атала. Илһам бу шигырьне укый да: «Гөлшат апа, бу шигырең синең үзе җырлап тора. Мансур абый Музафаровка күрсәтик әле, бәлкем музыка язар ди». И алып китә шигырьне. Мансур Музафаров музыкасын яза, бик тиз генә Илһам Шакиров җырлый. Шул кадәр бу җыр тыңлаучыларга, җыр яратучыларга ошый. Һәм бу җыр популяр булып китә. Әмма бу җырны ни өчендер өлкән әдипләр, язучылар ошатмый. Алар бу җырны тәнкыйть итәләр. Сәяси яктан гына килеп тәнкыйть итәләр. Имеш, без коммунизм төзибез. Аларның канына сеңгән инде коммунизм әкияте. Шул чорда тәбәнәк кенә Урал тауларына менү проблемамыни? Гөлшат Зәйнәшева пессимист. Шигыры әйбәт түгел дип Гөлшат апаны тәнкыйть итәләр. Әмма бу җырны яклаучылар да табыла. Матбугатта мәкаләләр чыга, тәнкыйть мәкаләләре дә чыга, яклау, мактау мәкаләләре дә чыга. Бер вакыйга була. 1961 елда декабрь аенда күренекле язучы Габдрахман Әбсәләмовның 50 яшьлек юбилее мәҗлесе була. Ул мәҗлескә Гөлшат апа да чакырылган. Ул шунда утыра. Менәргә иде Урал таулары җырын безнең күренекле җырчыбыз Рәшит Вахапов җырлый. Җырлап туктагач, өлкән язучы Абзал Шамов: «Тапкансың җыр. Ник җырлыйсың инде шул җырны?» дип Рәшит Вахаповка кисәтү ясый. Шул ук мәҗлестә бәхәс башлана. Берәүләр җырны яклыйлар, бу өлкән әдипләр хурлыйлар. Имеш, әйбәт җыр түгел, пессимизм да гаеплиләр. Бу зур бәхәс чыга. Шуннан соң Гөлшат апа моны бик авыр кичерә. Чөнки өлкән язучылар бит инде хөрмәтле кешеләр. Ул башта мөрәҗәгать итә композитор Мансур Музафаровка. Менә Мансур абый, әллә соң башка кеше язсын микән бу көйгә бик әйбәт, бик матур. Менә мине тәнкыйть итәләр. Башка текст язсынмы башка берәр шагыйрь дип мөрәҗәгать итә. Мансур Музафаров әйтә: «Юк, алай булмый, Гөлшат. Синең сүзләреңә яздым. Шул көе калсын җырды. Халык яратты бит ди». Шуннан соң әле Гөлшат апа мөрәҗәгать итә.
Mansur Hasanovich Hasanovga. Mansur Hasanovich ул чагында Министрлар Советы председателенең урынбасары, ул сәнгать, әдәбият өлкәсен алып бара. Мансур Хасанович әйтә, җыр әйбәт бит, калсын шул көе дип, Гөлшат апаны яклап тынычландыра. Илһам Шакиров. Илһам Шакиров матбугатта чыга бу җырны яклап. Хөрмәтле милләттәшләр, әгәр дә бу тапшыру сезгә ошаса, фикерләрегезне язып җибәрегез, лайк тимәсенә басыгыз, каналга язылыгыз. Әле тапшырулар дәвам итәчәк. Yürü